Good morning, children. Today I am going to start first class English. Okay, children, all of you take your textbooks. This is your textbook, children. Standard 1 course book, term 2. Okay, and take out the page number 16. Take out the page number 16. Okay, children, we completed the 11th lesson, Dinesh's day. Okay, Dinesh day. Next, today we are going to, okay children, today we are going to write the grammar part, children. See Amma, all of you open your textbooks and take out the page number 16. Here they given the say the right word. Okay, say the right way. Listening and speaking. The teacher asks each student about Dinesh day. The first one is done for you. Okay, టీచర్ ఏం చేస్తుందమ్మా, స్టూడెంట్ ఇక్కడ దినేష్ స్టూడెంట్ కదా, ఆ స్టూడెంట్ ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంది. సి చిల్డ్రన్, వాట్ షీ ఈస్ ఆస్కింగ్, టీచర్ వాట్ ఈస్ ద బాయ్స్ నేమ్. ఓకే, టీచర్ ఏం అడుగుతుందమ్మా, ఈ అబ్బాయి పేరేంటి అని అడుగుతూ ఉంది. నెక్స్ట్, స్టూడెంట్ ద బాయ్ నేమ్ ఈస్ దినేష్. ఓకే, స్టూడెంట్ ఆ అబ్బాయి ఏం చెప్తున్నాడు, అబ్బాయి పేరేంటమ్మా, దినేష్. నెక్స్ట్, టీచర్ వాట్ టైమ్ డస్ హీ వేక్ అప్. ఓకే, అతను ఏ టైం కి లేస్తాడమ్మా, మనకి ఇక్కడ లెసన్ లో ఏ టైం కి లేస్తాడు అని ఉంది, వేకప్ అవుతాడు అని ఉంది. స్టూడెంట్ హీ వేకప్ ఎట్ 6 o'clock. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ అమ్మా ఆన్సర్స్ రాస్తున్నాను. ఓకే చూడండి, స్టూడెంట్. ఓకే, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ రెండు రాస్తానమ్మా, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. టీచర్ ఏమడుగుతుందమ్మా, టీచర్ వాట్ టైం డస్ హీ వేకప్. వాట్ టైం డస్ హీ వేకప్. నెక్స్ట్, స్టూడెంట్ ఏం చెప్తున్నాడమ్మా, he wakes up at 6 o'clock. Okay, దినేష్ ఎప్పుడు లేస్తాడమ్మా, he wakes up at 6 o'clock. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే అమ్మా, ఇలా మీకు డాషెస్ ఇచ్చారు కదా, బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు కదా, దాంట్లో మీరు ఏం చేయాలి, 6 o'clock అనేసి ఆన్సర్ రాయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. టీచర్ what does he do at 7 o'clock. 7 o'clock. ఓకే, అతను 7 o'clock ఏం చేస్తాడు, స్టూడెంట్. His mother sends him. His mother sends him to bath. ఓకే, ఏం చేస్తాడమ్మా, అతను బాత్ చేస్తాడు, 7 o'clock కి బాత్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. టీచర్ what does he do at 7:30? Okay, student
eats breakfast. He eats breakfast. Okay, ma. Next one, teacher. What does he do at 8 o'clock? 8 o'clock. Okay, 8 o'clock. Okay, ma'am. Student. He goes to school. He goes to school. Okay, ma. Next one. Teacher. How old is Pawan? How old is Pawan? Student. He is 6 years old. He is 6 years old. Okay. Write down, children. See children, ఇక్కడ బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు కదమ్మా, ఈ బ్లాంక్స్ లో మీరు ఆన్సర్స్ రాయండి. ఓకే, సెకండ్ వన్ చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి, ఓకే, వాట్ టైమ్ డస్ హీ వేక్ అప్? హీ వేక్ అప్ at 6 o'clock. What does he do at 7 o'clock? His mother sends him to bath. What does he do at 7:30? He eat breakfast. Okay. What does he do at 8 o'clock? He goes to school. How old is Pawan? He is 6 years old. Okay ma, మీకు బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు కదా టెక్స్ట్ బుక్ లో, ఆ బ్లాంక్స్ లో మాత్రమే మీరు ఈ ఆన్సర్స్ ఫిల్అప్ చేయండి. ఓకే చిల్డ్రన్, రైట్ డౌన్ క్విక్లీ.
Okay, ma. Next one. Next one, children. Next one, teacher. Teacher, who is a good player? Who is a good player? Student, Pavan. Pavan is a good player. Okay, ma. Next one. Teacher. Who is a dancer? Who is a dancer? Student. Pallavi is a dancer. Pallavi is a dancer. Next one, teacher. What does he do? What does he do at 8 o'clock? At 8 o'clock. Student. He eats dinner. He eats dinner. Okay, ma. Next, teacher. What does he do? What does he do at 9 o'clock? Nine o'clock. Student. He goes to bed. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇక్కడ బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు కదా, వాటి ఆన్సర్స్ మాత్రమే రాయండి.
Okay, Amma. Completed, children. Just we have to write the blanks. Pavan, Pallavi, dinner, bed. అనే ఆన్సర్స్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో మాత్రం రాయండి. ఓకే చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ అమ్మా. Write the right way. First one, pick and tick. Pick and tick. Okay ma, దీంట్లో ఏమున్నాయి? Tick the right word. The first one is done for you. Okay? Tick the right word. ఓకే చిల్డ్రన్. సిఎమ్మా ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా మనకు సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు. ఇందులో రైట్ అంటే కరెక్ట్ గా ఏది ఉందో అది మీరు ఆన్సర్స్ రాయాలి. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓపెన్ యువర్ బుక్స్. సి చిల్డ్రన్, ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ చిల్డ్రన్? See amma, Dinesh is 6 or 7 years old. 6 or 7 amma, what is the right answer? What is the correct answer children? Here 6 is the correct answer. Okay, already they done the first one. Next second one. He wakes up at 6 or 8 o'clock. 6 o'clock. అతను మార్నింగ్ ఎప్పుడు లేసాడమ్మా? 6 o'clock కాబట్టి ఇక్కడ 6 పైన మీరు టిక్ పెట్టాలి. ఓకే, సెకండ్ వన్, హీ వేకప్స్ ఎట్ 6 o'clock. ఓకే, 6 పైన మీరు ఏం చేయాలమ్మా? టిక్ పెట్టాలి. ఓకే చిల్డ్రన్, సెకండ్ వన్ 6, ఆన్సర్ ఈస్ 6. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ అమ్మా, హీ టేక్స్ ఏ బాత్ ఎట్ 7 or 6 o'clock. అతను బాత్ ఎప్పుడు చేస్తాడమ్మా? 7 o'clock. ఇక్కడ 7 పైన మీరేం చేయాలి? టిక్ పెట్టాలి. ఓకే, 7 o'clock. Second one is 6 o'clock children. Third one is 7 o'clock. Okay ma. Next, fourth one, he go to school at 9 o'clock or 8 o'clock. అతను స్కూల్ కి ఎప్పుడు వెళ్తాడమ్మా? 8 o'clock. ఇక్కడ ఆన్సర్ 8 అని టిక్ పెట్టాలి. 8 పైన టిక్ పెట్టాలి. ఓకే, ఫోర్త్ వన్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ అమ్మా, పల్లవి ఈస్ ఏ ప్లేయర్ ఆర్ సింగర్. పల్లవి ఏంటమ్మా? ప్లేయరా సింగరా? సింగర్ కాబట్టి సింగర్ పైన టిక్ పెట్టాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్, దినేష్ ఈట్స్ హిస్ డిన్నర్ ఎట్ 7 or 8 o'clock. దినేష్ ఎప్పుడు తింటాడమ్మా? అతను డిన్నర్ 8 o'clock. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ చిల్డ్రన్, హీ గోస్ టు బెడ్ ఎట్ 8 or 9 o'clock. 8 o'clock వెళ్తాడా 9 o'clock వెళ్తాడమ్మా? అతను బెడ్ పడుకోవడానికి 9 o'clock. 9 పైన టిక్ పెట్టండి. ఓకే చిల్డ్రన్, ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఓకే అమ్మా, అగైన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఆన్సర్స్ ఆన్ బోర్డ్. ఓకే చిల్డ్రన్, ఈ ఆన్సర్స్ మరి నేను బోర్డ్ పైన రాస్తున్నాను. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్, వాళ్ళు రాశారు కదా ఫస్ట్ వన్ 6 అని. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 6. సెకండ్ వన్ ఆల్సో 6 ఆన్సర్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ 7. ఫోర్త్ వన్ 8. Fifth one, singer. Sixth one, again answer is 8. Seventh one is 9. Okay ma. Write the answers children. Answers పైన ఏం చేయాలి? మీరు టిక్ మార్క్ పెట్టండి. Okay, these are the answers. Write down quickly.
ఓకే అమ్మా, కంప్లీటెడా? నెక్స్ట్ సెక్షన్ చూడండి, వొకాబులరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ సెక్షన్ vocabulary. Fill the letters to make words. The first one is done for you. Okay, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారమ్మా? Fill the letters అంటే మిస్సింగ్ లెటర్స్ లాగా ఇచ్చారు. ఫస్ట్ వన్ చిల్డ్రన్, ఫస్ట్ వన్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇచ్చారు కదా. వేక్ అప్, wakes up. Sorry, wakes up. Second one, be dash dash dash. Third one, BR. Fourth one, fifth one, sixth one, seventh one. Okay, fifth one 2 ఇచ్చారమ్మా. నెక్స్ట్ FR. Okay, seventh one, eighth one, ఓకే. ఏం చేయాలమ్మా ఇక్కడ మీరు బ్లాంక్స్ ని ఫిల్అప్ చేయాలి. సి చిల్డ్రన్, వేక్స్ అప్ ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ ఈస్ బాత్, BATH, బాత్. ఓకే అమ్మా, ఇవన్నీ బ్లాంక్స్ దేనికి రిలేటెడ్ అయి ఉంటాయమ్మా? లెసన్స్ కి. ఈ లెసన్ ఓకే, లెసన్ కి రిలేటెడ్ అయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ బ్రేక్ఫాస్ట్, BREAK, బ్రేక్, FAST, ఫాస్ట్. ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ స్కూల్, SCHOOL, స్కూల్. నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఇస్ దిస్ స్టూడెంట్? ఫిఫ్త్ వన్ ఓకే, పవన్. ఓకే, లెసన్ లో పవన్ ఉన్నాడు కాబట్టి పవన్. హియర్ ఆల్సో పల్లవి, పల్లవి. ఫ్రెండ్స్, FRIENDS, ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్, అతను స్కూల్ నుండి వెళ్తాడు కదమ్మా, ఇంటికి వచ్చేస్తాడు కదా అంటే లీవ్స్, LEAVES, లీవ్స్. నెక్స్ట్ హోంవర్క్, HOMEWORK, హోంవర్క్. ఓకే, ఈ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు కదమ్మా, ఆ సెంటెన్సెస్ ని యూజ్ చేసుకుంటే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ రాయాలి. అండ్ వొకాబులరీ అయిపోయిన తర్వాత ఏముందమ్మా మనకు? నెక్స్ట్ వాచ్ అండ్ మ్యాచ్. ఓకే, థర్డ్ సెక్షన్ వాచ్ అండ్ మ్యాచ్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ అమ్మా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? దినేష్. సెకండ్ వన్ పల్లవి. థర్డ్ వన్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఏం చేయాలమ్మా? మ్యాచింగ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏ బిట్, దే, దెమ్. నెక్స్ట్ బి బిట్, హీ, హిమ్. సి బిట్, షీ, హర్. ఓకే చిల్డ్రన్, సి అమ్మా బాయ్స్. ఓకే, బాయ్స్ ని ఏమంటారమ్మా? హీ అంటారు, హిమ్ అంటారు. అవునా, ఇలా మీరు మ్యాచింగ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పల్లవి, దినేష్ అంటే బాయ్ కాబట్టి హీ, హిమ్ వస్తుంది. హియర్ పల్లవి మీన్స్ గర్ల్. ఓకే, గర్ల్ కి ఏమొస్తుందమ్మా? ప్రొనౌన్స్ షీ, హర్ వస్తుంది ప్రొనౌన్స్. ఓకే, ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎంతమంది అమ్మా మనకు తెలియదు. వన్ కన్నా ఓకే, వన్ మెంబర్ కన్నా ఎక్కువ మెంబర్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి మనము? దే అన్నా దెమ్ అన్నా యూజ్ చేయాలి. ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి
ఇలా. ఓకే, థర్డ్ సెక్షన్ చిల్డ్రన్, రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్స్. Okay, ma. Next, children. Next, fourth section, ma. Next, fourth section, children. Picture talk. Okay, what is the fourth section? Picture talk. Okay, ma. Here, see, children, write pronouns under the picture. The first one is done for you. Okay, ఇక్కడ 2 pictures ఇచ్చారు కదమ్మా. పిక్చర్స్ ప్లేస్ లో మీరు ప్రొనౌన్స్ యూజ్ చేసి రాయాలి. ఓకే అమ్మా. All of you take your textbooks. Open your textbooks, children. See amma, first one ఇచ్చారు కదా. See children, Meena and Veena are sisters. Okay, వీళ్ళు ఇద్దరిని యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారమ్మా, దే అనే వర్డ్ ఇచ్చారు. అవునా, దే గో టు ద స్కూల్. ఓకే, see children, they go to the same school. ఓకే, ఇప్పుడు
టూ మెంబర్స్ ని మరి మనం ప్రొనౌన్ రాయాలంటే దే అనేసి రాయాలి. ఓకే, దే, THEY, దే. ఓకే, రైట్ డౌన్ చిల్డ్రన్. హియర్ సెకండ్ వన్ ఈస్ దే. ఓకే, ఇక్కడ దే అని రాయండి. దే డూ వెల్ ఇన్ క్లాస్. ఓకే, ఆన్సర్ ఈస్ హియర్ సెకండ్ బాక్స్ దే. ఓకే అమ్మా, దే do well in class. Next one, the teachers like them. THEM, them. ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా, them అని రాయాలి. థర్డ్ బాక్స్ లో them అని రాయాలి. THEM, them. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ బాక్స్. వన్ డే మరి ఇద్దరు వచ్చారు కాబట్టి దే గోట్ ఇన్ టు ఏ బస్. ఓకే, వాళ్ళకి బస్ దొరికేసింది. ఆ బస్ ని ఏమంటారమ్మా, మనము ఏం యూజ్ చేస్తాం ప్రొనౌన్స్ లో, ఇట్ అని యూజ్ చేస్తాము. బస్ దగ్గర ఇట్ అని రాయండి. ఓకే, ఫిఫ్త్ బాక్స్ లో ఇట్. నెక్స్ట్, ఇట్ వాజ్ ద ఫుల్ బట్ అగైన్ సిక్స్త్ బాక్స్ లో దే వస్తుందమ్మా. THEY, దే ఫౌండ్ ఏ సీట్. నెక్స్ట్, దెన్ an old man came into the bus. ఇక్కడ ఓల్డ్ మ్యాన్ అంటే ఏం యూజ్ చేస్తామా, ప్రొనౌన్ హీ అని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి సెవెంత్ బాక్స్ లో హీ అని రాయాలి. ఓకే, హీ హ్యాడ్ టు స్టాండ్. మీనా అండ్ వీనా సా హిమ్. ఓకే, అబ్బాయిలకి ఏమంటామమ్మా, హిమ్ అని యూజ్ చేస్తాము. ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ హీ వస్తే ఆబ్జెక్ట్ హిమ్ అని వస్తుంది. హిమ్ అని యూజ్ చేస్తాము. మరి ఇద్దరు టూ గర్ల్స్ వచ్చారు కాబట్టి దే. ఎయిత్ బాక్స్ లో హిమ్ అని రాయండి. నైన్త్ బాక్స్ లో దే ఆస్క్డ్ హిమ్. అగైన్ అతను ఏమన్నారు, హిమ్ టు సిట్ ఇన్ దేర్ ప్లేస్. హీ థ్యాంక్డ్ దెమ్. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ నేను ఆన్సర్స్ రాస్తున్నాను. See children, ఈ బాక్సెస్ లో ఫస్ట్ బాక్స్ సెకండ్ బాక్స్ నేను ఆన్సర్స్ రాస్తానమ్మా, మీరు ఆన్సర్స్ రాసుకోండి. ఫస్ట్ బాక్స్ లో ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఆన్సర్ ఇచ్చారు కాబట్టి దే. ఓకేమా, సెకండ్ బాక్స్ కూడా దే. థర్డ్ బాక్స్ దెమ్. THEM, దెమ్. ఫోర్త్ బాక్స్ దే. ఫిఫ్త్ బాక్స్ ఇట్. బస్ అనే దాన్ని ఏమనాలమ్మా, బస్ అనే దానికి ప్రొనౌన్ ఇట్ అని రాయాలి. అంటే థింగ్స్ వస్తువులకి ఇట్ అని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దే. సిక్స్త్ బాక్స్ లో దే. సెవెంత్ బాక్స్ లో హీ. ఓకే, ఎయిత్ బాక్స్ లో హిమ్. నైన్త్ బాక్స్ లో దే. 10th బాక్స్ లో హిమ్. 11th బాక్స్ లో హీ. 12th బాక్స్ లో హిమ్. ఓకే చూడండి, ఇలా లైన్ గా బాక్సెస్ ఇచ్చారు కదమ్మా. 12 బాక్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి లైన్ గా మీరు ఈ ఆన్సర్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఓకే చిల్డ్రన్, రైట్ ఆన్ మా, రైట్ ఆన్ క్విక్లీ.
Okay, children, completed, Amma. See, children, we have completed the Dinesh Day lesson, children, and also class work. This is your today's English class, children. I hope that you understand today's class. Thank you, Amma. Bye bye.